Dear students, today our topic is high voltage transmission कि ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਵੋਲਟੇਜ ਜਾਂ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਅਗਰ ਉਸ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਦੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਫੀਚਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਹੈ पहला टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन, दूजा है लिमिटेशंस ऑफ हाई वोल्टेज हाई ट्रांसमिशन वोल्टेज और तीजा है सिलेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन वोल्टेज एंड लास्ट वन है कंपैरिजन ऑफ डीसी एंड एसी ट्रांसमिशन। मतलब ये जो चार टॉपिक आप डिस्कस करांगे बारी बारी आप नैक्सट जोड़े है टॉपिक के जाके। हुण देखो पहले टॉपिक जितना कह रहा है एडवांटेज ऑफ हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन किहड़ियां दे फायदे है कि आप वोल्टेज नूं हाई वोल्टेज करके जिहड़ी आप पावर नूं ट्रांसमिट करते हैं मतलब लो वोल्टेज ते करते हैं तो जां हाई वोल्टेज ते करते हैं। लेकिन तुसीं देखिया होगा कि जिहड़ियां वड्डियां ट्रांसमिशन लाइनस आ उन्हां दे वैरी हाई वोल्टेज हुंदी आ। ईवन अजकल दा 750 किलोवोल्ट के उत्ते भी आप पावर जी ट्रांसमिट करते हैं मतलब 400 वोल्ट किलोवोल्ट 220 किलोवोल्ट 132 किलोवोल्ट इदा मतलब हाई वोल्टेज जी ट्रांसमिशन की जाती है वो कुछ फायदे होंगे आप ताइयों इन्नी हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन करते हैं। की फायदे है कहते फॉलोइंग आर द रीजन ऑफ ट्रांसमिटिंग इलैक्ट्रिक पावर एट हाई वोल्टेज किहड़े नंबर 1 ते कहता एफिशिएंट ट्रांसमिशन ऑफ लार्जर अमाउंट्स ऑफ पावर मतलब जी आप पावर ट्रांसमिट करते हैं वो एफिशिएंसी जी हाई वोल्टेज अगर करते हैं तो वो एफिशिएंसी जी वध जाती है। दूजा कहता है कि सेविंग इन कंडक्टर मटीरियल कहता अगर आप हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन करते हैं तो आप अगे जाके डिस्कस भी करा प्रॉपरली बट आप ये सिंपली की कहता कि आप कंडक्टर मटीरियल में सेव करते हैं मतलब जोड़े कंडक्टर्स के थ्रू आप पावर में ट्रांसमिट करना है उस कंडक्टर्स का साइज़ जोड़ा है वो छोटा हो जाता है जो आप मतलब उसका डायमीटर घट जाता जो आप हाई वोल्टेज से पावर में ट्रांसमिट करते हैं। उस तो बाद कहता इंप्रूवड वोल्टेज रेगूलेशन जी वोल्टेज रेगूलेशन आ पावर सिस्टम की वो जी इंप्रूवड हो जाती है वधिया हो जाती है। वोल्टेज रेगूलेशन भी तुसी पढ़ी आ मशीनस के केस के पढ़ी आ ट्रांसफार्मर के केस के पढ़ी आ तो वोल्टेज रेगूलेशन जी कहते ट्रांसमिशन लाइन की इतने कई आप कि वोल्टेज रेगूलेशन देखनी आ ट्रांसमिशन लाइन की वो इनपुट आउटपुट की आ जी आप सेंडिंग एंड तो वोल्टेज पावर भेज रहे हैं दैट इज़ द इनपुट तो जी आप रिसीविंग एंड पर जाके पावर जी रिसीव करनी है दैट इज़ द आउटपुट मतलब वो जी रेगूलेशन आ कहता वो इंप्रूव हो जाती है। यदा फायदा है हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन का ये आप हुण बारी बारी डिस्कस करांगे। हुण तुसीं इत्थे देखो कहता एफिशिएंट ट्रांसमिशन ऑफ लार्जर अमाउंट्स ऑफ पावर किस तरह एफिशिएंट बनता है ट्रांसमिशन सिस्टम अगर आप हाई वोल्टेज के पावर में ट्रांसमिट करते हैं। ये देखो एक एग्जाम्पल दी हुई है आप डिस्कस करते हैं। देखो एग्जाम्पल की है कहता इन ए 3 फेज AC सिस्टम पावर इज़ कैलकुलेटेड एज किस P मीन्स पावर इक्वल टू √3 VI cos phi where V is the voltage to be transmitted and I is the current of the line the cos phi that is the power factor of the line। कहता it is clear that for a large power amount of power to be transmitted at lower voltage the amount of current will be very large। कहता हुण ये अगर फार्मूले आप करंट की वैल्यू कढ़नी हो और करंट की वैल्यू कढ़ने लिए बन जाऊगा फार्मूला की बन जाऊगा करंट I इक्वल टू P ओवर √3 V cos phi। अगर आप बाकी सारिया चीज़ों कॉन्सटेंट कर लीए तो जो करंट हैगा पावर भी कॉन्सटेंट रहे तो करंट जोड़ा इनडायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज यदा मतलब जिन्नी वोल्टेज लो होएगी उन्ना करंट हाई होएगा अगर इस फार्मूले के मुताबिक आप चलीए किस तरह देखो कहता लैट्स टेक एन एग्जाम्पल हुण आप थले उन्हें एग्जाम्पल दी है मान लो कि सपोज करो कोई आप 100 मेगावाट ऑफ पावर इज़ टू बी ट्रांसमिटेड एट 11 kV मतलब आप 11 kV देते ट्रांसमिट करनी है पावर कहनी 100 मेगावाट वोल्टेज कितनी है 11 kV एंड कंसिडर कॉस फैक्टर पावर फैक्टर कितना 0.8 कॉस फाई जोड़ा इक्वल टू 0.8 लैगिंग कॉस फैक्टर 0.8 लैगिंग ले लिया वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन की 11 kV ले ली तो पावर आप ट्रांसमिट करनी है वो ले ली 100 मेगावाट।
कहता इन दिस केस अमाउंट ऑफ करंट दैट विल फ्लो थ्रू द लाइन वुड बी हुण अगर आप फार्मूले विच जो आप उपर पढ़िया P = √3 वी आई कॉस फाई ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰੰਟ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 6560 ਐਂਪੀਅਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 100 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਟਾ √3 11 kV × 0.8 ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ अगर इनू आप कैलकुलेट करके कर देखिए पूरी यदि वोल्टेज करंट करिए दैट वैल्यू इज़ द 6560 एम्पीयर हुण कहंदा फॉर सेफली कैरिंग सच दिस मच लार्ज करंट ए कंडक्टर विद वेरी लार्ज डायमीटर और सच मोर नंबर ऑफ कंडक्टर्स इन बंडल्ड फॉर्म मे बी रिक्वायर्ड कहंदा हुण देखो कितना एम्पीयर करंट आ 6560 एम्पीयर करंट नूं एम्पीयर करंट नूं अगर आपां ट्रांसमिट करना होए तो कंडक्टर साइज़ जिहड़ा कहंदा बहुत वड्डा चाहिदा जे ज़्यादा वड्डा साइज़ आपां नहीं बना सकते तो थल्ले की लिखा देखो बंडल कंडक्टर्स आपां की आ कि कंडक्टर्स नूं बंडल कंडक्टर बना के आपां उहनूं पावर नूं ट्रांसमिट करना पऊगा अगर आपां उहदी वोल्टेज जिहड़ी है 11 kV रखते हैं हुण इहदे नाल देखो कहंदा एंड इफ द सेम पावर इज ट्रांसमिटेड एट 220 किलोवोल्ट हुण देखो ਉਹਦੀ वोल्टेज ਵਧਾਤੀ है पहला कितनी सी 11 kV हुण आपां करती 220 किलोवोल्ट 220 किलोवोल्ट ते सेम पावर अगर आप ट्रांसमिट करनी होए तो ਉਹਦੀ कैलकुलेशन द करंट वुड भी देखो ने लिखा 100 मैगावाट ओवर √3 हुण आप इत्थे वोल्टेज कितनी ले ली पहले ले ली सी 11 kV हुण आप लईए 220 kV हुण इन्नी वोल्टेज लैके वो करंट कितना रह गया देखो 328 अगर तुम इन्हू कैलकुलेट करोगे कैलकुलेशन यदि कैलकुलेशन की कितना आया 328 एम्पीयर देखो कुछ नहीं किया सिर्फ वोल्टेज पहला 11 kV तो वह पावर ट्रांसमिट की सी फिर आप 11 kV की बजाय वोल्टेज नू ट्रांसमिट जी ट्रांसमीटर वोल्टेज आ उन्होंने आप अप कर दिता कितना करता 220 किलोवोल्ट्स तो करंट कितना रह गया देखो 328 एम्पीयर मतलब सिर्फ वोल्टेज ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ अकॉर्डिंग टू फार्मूला करंट जिहड़ा वो 328 ਤੇ आ गया कितना घट गया 300 100 ਦੇ ਵਿੱਚ आ गया पहले हज़ारां 'ਚ ਸੀ ਹੁਣ 100 'ਚ कहता एज द पावर लॉस्ट इन ए कंडक्टर इज़ गिवन एज आई स्केयर आर ਹੁਣ पावर लॉस ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਵਰ लॉस ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ आई स्केयर करंट ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲॉसेज ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ कहता यू कैन सी लार्ज सेविंग इन लॉसेज कैन बी अचीव्ड बाय ट्रांसमिटिंग इलैक्ट्रिसिटी एट हायर वोल्टेज क्योंकि करंट घट गया तो दैन आई स्केयर भी घट जाएगा तो रजिस्टेंस का मल्टीप्लाइंग कंडक्टर रजिस्टेंस सेम आ जो कंडक्टर जो ट्रांसमीटर वास्ते आप यूज़ किया कंडक्टर मटीरियल किया यूज़ वो रजिस्टेंस जी कहता सेम है बट करंट चेंज हो गया पहला सी 6560 हुण रह गया वो सिर्फ 328 एम्पीयर इन्ने करंट घटन के नाल साडे जिहड़े लॉसेज भी घट गए तो नैचुरल जी एफिशिएंसी आ किसी भी मशीन की किसी ट्रांसमिशन लाइन की वो लॉसेज से डिपेंड करती है जिन्ने लॉसेज घट होणगे उन्नी उहदी जिहड़ी एफिशिएंसी है वो ज़्यादा होएगी इस तरह तुसीं देख सकते हो एग्जाम्पल दे बड़ा क्लीयर दिता होया कि जिहड़ी आ वोल्टेज सिर्फ इंक्रीज़ करने दे नाल आपां होर पावर देखो सेम रखी पावर 100 मैगावाट रखी बट वोल्टेज इंक्रीज़ करने दे नाल साडी पावर जिहड़ी ट्रांसमिशन लाइन सी पावर ट्रांसमिशन लाइन सी उहदी एफिशिएंसी जिहड़ी आ वो इनक्रीज़ हो गई इस तरह सानू इहदा फायदा हुंदा है सेविंग इन कंडक्टर मटीरियल देखो दूजा टॉपिक सी सेविंग कंडक्टर मटीरियल सेविंग आप किद्दां कर सकते हैं देखो सेम ट्रांसमिशन लाइन ते तुसीं पहलां जिद्दां देखिया कि सेम ट्रांसमिशन लाइन दे विच अगर आपां एक 100 मैगावाट पावर नूं ट्रांसमिट करना आ 11 kV ते करदे सी तां करंट दी वैल्यू जिहड़ी आ थाउजेंड्स दे विच आउंदी सी 6560 बट अगर आपां उसे पावर नूं वोल्टेज अप करके 220 किलोवोल्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾਵਰ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਦੇ ਥਰੂ ਜਾਣਾ ਕੰਡਕਟਰਸ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਕੰਡਕਟਰ ਕੈਰਿੰਗ ਦਾ ਕਰੰਟਸ ਉਹ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਕਰੰਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਘਟ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ 100 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਅਗਰ 11 kV ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਮੋਟੇ ਕੰਡਕਟਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਬਟ ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੋਲਟੇਜ ਅਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ट्रांसफार्मर लगा के स्टैप अप ट्रांसफार्मर लगा के वोल्टेज अप कर दी फिर आप सेम पावर में जो ट्रांसमिट किया तो वही जी करंट की वैल्यू घट गई नैचुरल है जो करंट की वैल्यू घट जूगी तो कंडक्टर साइज़ भी घट जूगा इस तरह आप कंडक्टर की सेविंग कर सकते हैं हाई वोल्टेज लाइन के विच अगर आप ट्रांसमिटर जी हाई वोल्टेज ना करांगे तो अपना कंडक्टर मटीरियल जोड़ा वो सेव हो जाएगा। हुण है
ਇੰਪਰੂਵਡ ਵੋਲਟੇਜ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਲਟੇਜ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਜ਼ Vs minus VR बटा Vs। what is Vs? Vs is the sending voltage। what is VR? VR is the receiving voltage। ਕਹਿੰਦਾ Vs minus VR ਇਹ ਜੋ ਡ੍ਰੌਪਸ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਸੈਂਡਿੰਗ ਐਂਡ ਵੋਲਟੇਜ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੋਲਟੇਜ ਡ੍ਰੌਪ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਸੈਂਡਿੰਗ ਐਂਡ ਵੋਲਟੇਜ ਐਂਡ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਐਂਡ ਵੋਲਟੇਜ ਆਲਸੋ ਡਿਕਰੀਜ਼ਡ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੋਲਟੇਜ ਦੇਖੋ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੋ ਦੇਖੋ ਇੰਪਰੂਵਡ ਵੋਲਟੇਜ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ। decreased current will also result in decreased voltage drop in the line। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਘਟ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਆਈ ਸਕੇਅਰ ਲੌਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆਈ ਸਕੇਅਰ ਆਰ ਲੌਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਘਟ ਜਾਣਗੇ। ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੌਸਿਸ ਘਟ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲਟੇਜ ਡ੍ਰੌਪਸ ਵੀ ਘਟ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੋਲਟੇਜ ਡ੍ਰੌਪਸ ਘਟ ਜਾਣਗੇ ਦੇਖੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਵੋਲਟੇਜ ਡ੍ਰੌਪਸ Vs minus VR ਜੋ ਉੱਥੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਥੀਸ ਆਰ ਦਾ ਵੋਲਟੇਜ ਡ੍ਰੌਪਸ। ਜਦੋਂ ਵੋਲਟੇਜ ਡ੍ਰੌਪਸ ਘਟ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਸਾਡੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾਵਰ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਫਾਇਦੇ ਹੋਏ। ਪਹਿਲਾ ਸਾਡਾ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵਧੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਲਟੇਜ ਡ੍ਰੌਪਸ ਘਟ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੰਟ ਘਟ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਕੰਡਕਟਰ ਸਾਈਜ਼ ਘਟ ਗਿਆ। ਕੰਡਕਟਰ ਸਾਈਜ਼ ਘਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੰਡਕਟਰ ਸੇਵਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਲਟੇਜ ਡ੍ਰੌਪਸ ਘਟ ਗਏ ਵੋਲਟੇਜ ਡ੍ਰੌਪਸ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ ਜੋ ਸੈਂਡਿੰਗ ਐਂਡ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਐਂਡ 'ਤੇ ਵੋਲਟੇਜ ਆ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵਡ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਦੇ। ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਖਾਮੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਘਾਟ ਕੀ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈਗੀ ਆ ਆਫ ਹਾਈ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਵੋਲਟੇਜ। ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹਾਈ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਵੋਲਟੇਜ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਪਾਵਰ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਲੌਸਿਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਦ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਵੋਲਟੇਜ ਕਾਸਟ ਆਫ ਇੰਸੂਲੇਟਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿਜ਼। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸੂਲੇਟਰਸ ਲੱਗਣਗੇ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਸੂਲੇਟਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਉਣਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਹੋਏਗੀ ਉਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸੂਲੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਸਟ ਆਫ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿਜ਼। ਅਗਰ ਆਪਾਂ 11 kV ਜਨਰੇਟ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਪਾਵਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ 11 kV ਦੇ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਟ ਕਰਕੇ ਸੇਮ ਪਾਵਰ 11 kV 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਟੈਪ ਅਪ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਵੋਲਟੇਜ ਸਟੈਪ ਅਪ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਅਪ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਸ ਲੱਗਣਗੇ ਸਟੈਪ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਵਿਚ ਗੇਅਰਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਟਿੰਗ ਅਰੈਸਟਰਸ ਉਹਦੀਆਂ ਐਸੈਸਰੀਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਾਸਟ ਆਫ ਸਪੋਰਟ ਟਾਵਰਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿਜ਼। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਟਾਵਰਸ ਆਪਾਂ ਲਗਾਉਣੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਡਕਟਰ ਆਪਾਂ ਬਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਸਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟਾਲਰ ਮੇਰੇ ਲੰਬੇ ਖੰਭੇ ਉੱਚੇ ਖੰਭੇ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਕੰਡਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਡਿਸਟੈਂਸ ਗਰਾਊਂਡ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੋਲਟੇਜ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਡਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੰਡਕਟਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਾਵਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕ੍ਰੋਸ ਆਰਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਲਸ ਦੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਐਂਗਲਸ ਲਗਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਟਾਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਲਗਾਉਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਡਕਟਰ ਟੂ ਕੰਡਕਟਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਗਰ ਵੋਲਟੇਜ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੌਂਗਰ ਕ੍ਰੋਸ ਆਰਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਦੇ ਪਾਵਰ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਦੇਖੋ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਵੋਲਟੇਜ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਆਫ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਦੂਜੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਜਾਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜਸ। ਕੁਛ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਆ ਅਤੇ ਕੁਛ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਰੋਮ ਦਾ ਅਬਵ advantages and limitation of high voltage transmission comma we can say that with increase in transmission voltage the cost of conductive material can be reduced and efficiency can be increased but
द कॉस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर्स, इंसुलेटर्स, स्विच गेयर्स एक्सैक्ट्रा इज इनक्रीज एट द सेम टाइम। हुण कहंदा कि भावें आपां वोल्टेज हाई करके कंडक्टर की कॉस्ट, मटीरियल जिहड़ा उहदी कॉस्ट बचा ली, एफिशिएंसी आपां इनक्रीज करती, पर नाल दी नाल सानू ट्रांसफार्मर की कॉस्ट पै गई, इंसुलेटर्स की कॉस्ट पै गई, स्विच गेयर्स की कॉस्ट पै गई। तो इस तरह कहंदा सेम टाइम ते एक पासे सानू फायदा होया तो दूजे पासे सानू की हो गया, नुकसान हो गया, जिहड़ी साडी दूजी कॉस्ट इनक्रीज हो गई। दस फॉर ओवरऑल इकनॉमी हुण आपां देखना भी आपां नूं चाहीदा की आ, कहंदा देयर इज़ एन ऑप्टिमम ट्रांसमिशन वोल्टेज, पर आपां एक कहंदा फेस करके एक पर्टिकुलर वोल्टेज सिलेक्ट कर लैंदे आ कि किहड़ी वोल्टेज जिहड़ी सानू वो सैट बैठ सकदी है, जिथे साडी ये जिहड़ी आ इकनॉमिकल सिस्टम रहे, ना साडा खर्चा ज़्यादा होए ते ना साडी मतलब साडा खर्चा जिहड़ा हो मिनिमम रहना चाहिदा हैगा। कहंदा द लिमिट टू यूज़ द हायर ट्रांसमिशन वोल्टेज रीच्ड वैन द सेविंग ऑफ कॉस्ट कंडक्टर मटीरियल इज ऑफसैट बाय द इनक्रीज कॉस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर, स्विच गेयर्स, इंसुलेटर। कहंदा पर साडी हुण की आ कि एक लिमिट ते जाके वोल्टेज जिहड़ी जदों पहुँचदी आ, कदों पहुँचदी आ वो ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਿੰਗ ਆ ਉਹ ਆਫਸੈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਟਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੂਜੀ ਕੋਸਟ ਕਿਹੜੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੋਸਟ ਆਫ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ, ਸਵਿਚ ਗੇਅਰਸ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਸੇਵਿੰਗ ਕੋਸਟ ਘਟਦੀ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਕਨੋਮੀਕਲ ਵੋਲਟੇਜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਆ ਦ ਇਕਨੋਮੀਕਲ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਵੋਲਟੇਜ ਇਜ਼ ਵਨ ਫॉर which the sum of cost of conductor material, transformers, switch gears, insulators and other equipment is minimum। कहता इस करके आप वोल्टेज लैनी आ जिहदे विच साडियां सारियां कॉस्ट, सानू ट्रांसफार्मर भी लाना पवे, साडा कंडक्टर भी सेव होवे, सानू स्विच गेयर्स भी लगाने पैण, लेकिन वो सारी कॉस्ट जिहड़ी मिनिमम रवे, वो वोल्टेज जिहड़ी आ इकनॉमिकल वोल्टेज जिहड़ी मन के आपां चलदे हैगे हां। देखो ने एक कर बनी हुई आ, कहंदा कर्व फॉर इकनॉमिकल ट्रांसमिशन वोल्टेज। की कर्व आ देखो, एक्स एक्सिस ते वाई एक्सिस दे उत्ते ट्रांसमिशन वोल्टेज एंड कैपिटल कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन। एक पासे आपां ट्रांसमिशन वोल्टेज लैंदे आ, दूजे पासे कहंदा हो कैपिटल कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, जो कॉस्ट अपनी बनदी आपां पहलां सारी डिस्कस कीती है यूट्यूब ते, तुसीं चैनल ते देखे होने सारा कुछ। कहंदा ये जिन्हें कॉस्ट नूं अगर आपां वोल्टेज ते कॉस्ट नूं कंपेयर करिए, एक ग्राफ बनाइए, तो तुसीं देखो बहुत क्लीयरली है कि ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਵੋਲਟੇਜ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ 11 kV ਸੀ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਰੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਰੰਟ ਵੱਧਦਾ ਸੀ, ਕਰੰਟ ਵਧਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਡਕਟਰ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੰਡਕਟਰ ਸਾਈਜ਼ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਾਪਰ ਜਾਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਡਕਟਰ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇ ਵੋਲਟੇਜ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੰਡਕਟਰ ਕੌਸਟ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਕੌਸਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਵੋਲਟੇਜ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ 0 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੈਪੀਟਲ ਕੌਸਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋ ਵੋਲਟੇਜ ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਕੌਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੌਪ ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਵੋਲਟੇਜ ਥੱਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੋਲਟੇਜ ਵਧਾ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖੋ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵੋਲਟੇਜ ਇਸ ਵੋਲਟੇਜ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੈਪੀਟਲ ਕੌਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਨੀਮਮ ਆ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਅਣਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੋਲਟੇਜ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਵੋਲਟੇਜ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਕਰਵ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਵ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਸਟ ਕਿਹੜੀ ਕੌਸਟ ਬਣ ਗਈ, ਇਹ ਕੌਸਟ ਬਣ ਗਈ ਇੰਸੂਲੇਟਰ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਟਾਵਰ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਕ੍ਰੋਸ ਆਰਮ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੋਲਟੇਜ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕੰਡਕਟਰ ਸਾਈਜ਼ ਘੱਟ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਵੋਲਟੇਜ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੇ। ਕੋਈ ਕੰਡਕਟਰ ਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਮੋਟਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੰਡਕਟਰ ਸਾਈਜ਼ ਮੋਟਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਕਾਸਟ ਬਹੁਤ ਵਧੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਡਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਕਾਸਟਲੀ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਵੋਲਟੇਜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਵੋਲਟੇਜ ਇਕਨੋਮੀਕਲ ਵੋਲਟੇਜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕਾਸਟ ਵਧਦੀ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਕਾਸਟ ਕਿਹੜੀ ਵਧਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਟਾਵਰਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੋਸ ਆਰਮਸ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਸੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਇੰਸੂਲੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਉਣੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਉਹ ਕਾਸਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ ਪੀ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ ਮਿਨੀਮਮ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਕਾਸਟ 'ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੋਲਟੇਜ ਥੱਲੇ ਬਣਦੀ ਆ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵੋਲਟੇਜ ਜੋ ਗ੍ਰਾਫ ਆਪਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੰਨ ਲਓ, ਉਹ ਵੋਲਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀਕਲ ਵੋਲਟੇਜ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਕਨੋਮੀਕਲ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ। ਦੇਖੋ V = ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਬਸ ਇਹ
5.5 अंडर रूट 0.62 L प्लस 3P ओवर 100। ਹੁਣ what is P? P the power to be transmitted and what is L? L is the length in which power is transmitted। मतलब ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਵਰ ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਨੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਭੇਜਣੀ ਆ ਉਹ ਲੈਂਥ ਦੈਟ ਇਜ਼ L ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਨੀ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ P। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਲੈਂਥ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਾਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਲਾਈਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ ਔਰ ਸਾਡੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਆ 100 ਮੈਗਾਵਾਟ। ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ V ਦੀ that is the economical value for that particular system। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਆਫ DC ਐਂਡ AC ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਜਾਂ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਸੀਗੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਵੋਲਟੇਜ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਐਸ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਵੋਲਟੇਜ ਦੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਤੇ ਜਿੱਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਵੋਲਟੇਜ ਆਉਂਦੀ ਆ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਨੀ ਵੋਲਟੇਜ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਏਗੀ ਮਿਨੀਮਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ DC ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ DC ਦੀ ਆਏਗੀ ਔਰ ਐਂਡ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਥ੍ਰੈਟਰੋਨ ਲਾਇਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ DC ਟੂ AC ਵੋਲਟੇਜ ਕਨਵਰਟਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ DC ਨੂੰ AC 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਵੋਲਟੇਜ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪਾਵਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਆ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਹੈਗਾ AC ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ DC ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ 11 kV ਦੇ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੈਂਡਿੰਗ ਐਂਡ ਵਾਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲਗਾ ਕੇ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਪਾਵਰ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਨੀ ਉਨੀ ਵੋਲਟੇਜ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਲਈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਰਕਰੀ ਆਰਕ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ AC ਹੈ ਉਹਨੂੰ DC 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਰਕਰੀ ਆਰਕ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ DC ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ DC ਦੀ ਆਏਗੀ ਔਰ ਐਂਡ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਥ੍ਰੈਟਰੋਨ ਲਾਇਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ DC ਟੂ AC ਵੋਲਟੇਜ ਕਨਵਰਟਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ DC ਨੂੰ AC 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਵੋਲਟੇਜ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪਾਵਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਆ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਹੈਗਾ AC ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ। ਪਹਿਲਾਂ AC ਬਣਾਈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲਗਾਇਆ ਦੇਖੋ ਥ੍ਰੈਟਰੋਨ ਲਾ ਕੇ DC ਟੂ AC ਬਣਾਇਆ। AC ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲਗਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਹੈ DC ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨ। ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਬਿਟਵੀਨ AC ਐਂਡ DC ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ AC ਤੇ DC ਆਪਾਂ ਪਾਵਰ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਨੀ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾ AC ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਟਰਾਂਸਮਿਟਸ ਦਾ ਆਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ ਓਵਰ ਅ ਲੌਂਗ ਡਿਸਟੈਂਸ। AC ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਂਗ ਡਿਸਟੈਂਸ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ AC ਪਾਵਰ AC ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੇਅਰ ਐਜ਼ DC ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਫॉर ਟਰਾਂਸਮਿਟਿੰਗ ਦਾ DC ਓਵਰ ਦਾ ਲੌਂਗ ਡਿਸਟੈਂਸ। DC ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ DC ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਗਰ ਲਾਈਨ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ DC ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਗੀ ਤਾਂ DC ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਫਰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਕੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾ AC ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਯੂਜ਼ਸ 3 ਕੰਡਕਟਰਸ ਫॉर ਲੌਂਗ ਪਾਵਰ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਐਂਡ ਦਾ AC ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਯੂਜ਼ਸ 2 ਕੰਡਕਟਰ ਫॉर ਪਾਵਰ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ। ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ AC ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ 3 ਕੰਡਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਚਾਹੀਦੇ ਆ RYB ਜਿਹੜੇ ਫੇਜ਼ਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਿਨੀਮਮ 3 ਕੰਡਕਟਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਬਟ DC ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਫ 2 ਕੰਡਕਟਰ ਯੂਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਦਾ AC ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਹੈਜ਼ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਐਂਡ ਸਰਜਿਸ ਵੇਅਰ ਐਜ਼ DC ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਇਜ਼ ਫਰੀ ਫਰੋਮ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਐਂਡ ਸਰਜ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ AC ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ AC ਜਦੋਂ ਬਣਦੀ ਆ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਅਤੇ ਸਰਜ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਟ DC ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਸਰਜ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਐਂਡ ਦਾ ਸਰਜ ਆਰ ਨਥਿੰਗ ਬਟ ਦਾ ਵੇਵ ਆਫ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਵਿਚ ਅਕਰਜ਼ ਫॉर ਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ। ਮਤਲਬ ਡਿਊ ਟੂ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ AC ਡਿਊ ਟੂ AC ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਬਟ ਇਹ AC ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ
ਡੀਸੀ 'ਚ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਡੀਸੀ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਦ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਡ੍ਰੌਪ occurs across AC terminal lines when their end terminal voltage are equal। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਡ੍ਰੌਪਸ ਜਿਹੜੇ ਆ AC ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਡ ਵੋਲਟੇਜ ਜਦੋਂ ਇਕੁਅਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ, ਬਟ ਦਾ DC ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਇਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਫਰੋਮ ਇੰਡਕਟੈਂਸ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੋਲਟੇਜ ਡ੍ਰੌਪਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਪੰਜਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਦੀ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਆਫ ਸਕਿਨ ਇਫੈਕਟਸ ਅਕਰਸ ਓਨਲੀ ਇਨ ਦਾ AC ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਕਿਨ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਕਿਨ ਇਫੈਕਟ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ AC ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਕਿਨ ਇਫੈਕਟ ਕਾਜ਼ਜ਼ ਦਾ ਲੌਸਿਸ ਐਂਡ ਦਿਸ ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਡਿਊਸਡ ਬਾਈ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਏਰੀਆ ਆਫ ਦੀ ਕੰਡਕਟਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਕਿਨ ਇਫੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਲੌਸਿਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਟਾ ਦਈਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੀ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਸਕਿਨ ਇਫੈਕਟਸ ਇਜ਼ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਐਬਸੈਂਟ ਇਨ DC ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਕਿਨ ਇਫੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਫ AC ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, DC 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਕਿਨ ਇਫੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਛੇਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆ, ਐਟ ਸੇਮ ਵੋਲਟੇਜ DC transmission line has less stress as compared to AC transmission line, hence DC requires the less insulation as compared to AC। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੰਡਕਟੈਂਸ, ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ, ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ, RLC ਸਰਕਟਸ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ DC ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, AC ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇੰਸੂਲੇਟਰਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਬਟ AC ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਸੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੱਤਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਇਨ AC, ਕਿਉਂਕਿ AC ਵਿੱਚ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡਿਊ ਟੂ ਦੈਟ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਟ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਵਗੈਰਾ, ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਆ, 8ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ the corona effect is the phenomena through which the ionization occurs across the conductor। ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਊ ਟੂ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਇਓਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਾਜ਼ਜ਼ ਆ ਲੌਸਿਸ ਇਨ ਦਾ ਕੰਡਕਟਰ। ਡਿਊ ਟੂ ਦੈਟ ਆਇਓਨੇਸ਼ਨ ਆਇਨਸ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਦੇ AC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਸਿਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੀ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਆਫ ਕਰੋਨਾ ਇਫੈਕਟਸ ਅਕਰਸ ਓਨਲੀ ਇਨ AC ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ AC ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊ ਟੂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਇਫੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੇ AC ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਨਾਟ ਇਨ ਦਾ DC ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ। DC ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਇਫੈਕਟਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੌਸਿਸ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੀ AC ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ DC ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਦਾ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਲਾਸ ਅਕਰਸ ਇਨ ਦਾ AC ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਐਂਡ ਨਾਟ ਇਨ DC ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਇੰਡਕਟੈਂਸ। ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਲਾਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ AC 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ DC 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ DC ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦਾ AC ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਹੈਜ਼ ਦਾ ਡਿਫੀਕਲਟੀਜ਼ ਆਫ ਸਿੰਕਰੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸਿਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮਤਲਬ AC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਬੱਸ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਕਰੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ DC ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਫ੍ਰੀ ਫਰੋਮ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿੰਕਰੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ 11ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਦਾ AC ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ DC। ਮਤਲਬ AC ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੱਟ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਅਤੇ DC ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰਸ ਅਤੇ ਇਨਵਰਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 11ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਦਾ ਸਮਾਲਰ ਕੰਡਕਟਰ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ AC ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ DC ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ। DC ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ AC ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਕਟਰ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਦਾ AC ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਰਿਕੁਆਇਰਸ ਅ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਫॉर ਸਟੈਪ ਅਪ ਐਂਡ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਦਾ ਵੋਲਟੇਜ, ਵੇਅਰ ਐਜ਼ DC ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੂਸਟਰ ਅਤੇ ਚੋਪਰ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਆਰ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਸਟੈਪ ਅਪ ਐਂਡ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਦਾ ਵੋਲਟੇਜ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੀ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ AC ਵੋਲਟੇਜ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ DC ਵੋਲਟੇਜ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਦੈਟ AC ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਸਮਾਲ ਪਾਵਰ ਟਰਾਂਸਮਿਟ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਡਿਸਟੈਂਸ 'ਤੇ ਅਗਰ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ AC ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲੌਂਗ ਡਿਸਟੈਂਸਿਸ ਦੇ
ਪਾਵਰ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡੀਸੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਡੀਸੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡੀਸੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਈਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ।